السلام علیکم، ٹی این این ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ جان لیوا کورونا مزید بے رحم ہو گیا۔ کورونا وائرس کی چوتھی لہر نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 91 زندگیوں کے چراغ گل کر دیے، جبکہ ایک ہی روز میں 4075 نئے مریض سامنے آ گئے۔ پاکستان نے گائیڈڈ میزائل فتح 1 کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ پاکستان آرمی کو دشمن کے علاقے میں مار کرنے کی صلاحیت حاصل ہو گئی۔ انتخابی اصلاحات سے متعلق تجاویز وفاقی کابینہ سے منظور۔ 2 ماہ میں حلف نہ اٹھانے والے ارکان اسمبلی کی رکنیت منسوخ کر دی جائے گی۔ آرڈیننس جاری۔ 37 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ 30 ستمبر کے بعد کورونا ویکسینیشن کے بغیر ہوائی سفر پر پابندی ہوگی۔ اسد عمر کہتے ہیں کہ 17 برس سے زائد عمر کے طلباء کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دی گئی ہے۔ جہاز ریس سے نکل کر دوبارہ ساحل پر پھنس گیا۔ سلیویج کمپنی کا کہنا ہے کہ جہاز کے کیپٹن نے رسہ ٹوٹنے پر اینکر ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔ پیپلز پارٹی کراچی کو بہتری کی طرف لے جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ہم عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ پی ڈی ایم کو غیر جمہوری حکومت کو ہٹانے کا راستہ دکھایا تھا، لیکن انہوں نے اس راستے کا انتخاب نہیں کیا۔ نیب کا ایمان عمران خان فری احتساب ہے۔ ترجمان نون لیگ کہتی ہیں کہ احتساب کا گندا نظام نیب نیازی گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے۔ مفتاح اسماعیل نون لیگ قیادت سے ناراض، پارٹی عہدے سے مستعفی، اپنا استعفیٰ پارٹی صدر شہباز شریف کو بھجوا دیا۔ کراچی میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے 2 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے 2 عدد دستی بم بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ کینیڈا افغانستان سے لوگوں کے محفوظ انخلاء پر کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ کینیڈا نے 1100 سے زائد افغانیوں کو وہاں سے نکالا۔ انخلاء میں کینیڈین فوج کا کردار قابل ذکر ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا دوبارہ منتخب ہونے کی صورت میں ہیلتھ کیئر سسٹم کے لیے اربوں ڈالر کا اعلان۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ لوگوں کو صحت کی معیاری سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ 6 ارب ڈالر صوبوں کو دیے جائیں گے۔ ٹورنٹو میں مسجد میں توڑ پھوڑ کا واقعہ، پولیس کی جانب سے تحقیقات جاری ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم اور ٹورنٹو کے میئر کی واقعے کی مذمت۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 14,73,624 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,814 ہو گئیں۔ افغانستان سے انخلاء میں توسیع، امریکی صدر بڑی مشکل میں پھنس گئے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے وقت پر کابل سے انخلاء نہیں کیا تو نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ضرورت پڑنے پر انخلاء کی ڈیڈ لائن بڑھا سکتے ہیں۔ امریکہ کی جنگی گاڑیوں، اسلحہ اور وردیوں پر طالبان کا قبضہ۔ طالبان کا وزیر داخلہ خزانہ انٹیلیجنس چیف کا تقرر۔ طالبان کا کہنا ہے کہ نئی افغان حکومت کی قیادت مذہبی اسکالرز کریں گے۔ یوکرین اور ایران کی طیارہ ہائی جیک ہونے کے واقعے کی تردید۔ یوکرینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ طیارہ ہائی جیک ہونے کا دعویٰ درست نہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ طیارہ مشہد ایئرپورٹ پر ری فیولنگ کے لیے لینڈ کیا تھا۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے اموات 44.5 لاکھ سے متجاوز۔ متاثرہ افراد کی تعداد 21,33,21,436 تک جا پہنچی ہے۔ 19,08,72,179 کورونا مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کورونا وائرس سے 91 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 25,094 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 11,31,659 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,075 نئے کیسز رپورٹ ہوئے،
पंजाब में 3,82,332, सिंध में 4,22,418, खैबर पख्तूनख्वा में 1,57,721, बलोचिस्तान में 31,865, गिलगित बल्तिस्तान में 9,687, इस्लामाबाद में 96,771, जबकि आज़ाद कश्मीर में 30,865 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,73,36,393 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 59,943 नए टेस्ट किए गए। अब तक 10,15,519 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 5,513 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 91 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 25,094 हो गई। पंजाब में 11,605, सिंध में 6,627, खैबर पख्तूनख्वा में 4,819, इस्लामाबाद में 852, बलोचिस्तान में 336, गिलगित बल्तिस्तान में 170 और आज़ाद कश्मीर में 685 मरीज जान से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान ने मुल्क में तैयार करदा गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फ़तह-1 का कामयाब तजर्बा कर लिया। ये रॉकेट सिस्टम रिवायती वार हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने मुल्क में तैयार करदा गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फ़तह-1 का कामयाब तजुर्बा कर लिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फ़तह-1 का कामयाब तजुर्बा कर लिया। इस रॉकेट सिस्टम से पाक आर्मी को दुश्मन के इलाके में मार करने की सलाहियत हासिल हो गई है। ये रॉकेट सिस्टम रिवायती वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक ये रॉकेट सिस्टम पाक फौज की दुश्मन के इलाके में अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत को मजीद बढ़ाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तजुर्बे में हिस्सा लेने वाले अहलकारों और साइंसदानों को मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद पेश की है। वफाकी काबीना ने डॉक्टर मोहम्मद अशफाक को चेयरमैन FBI तैनात करने की मंजूरी दे दी। फवाद चौधरी कहते हैं कि 37 नई अद्वियात पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं और 12 दवाइयों की कीमत में रद्दोबदल किया गया है, जबकि काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक तजावीज़ मंजूर कर ली गई, जिसके तहत सेनेट कौमी सूबाई असम्बली मेंबरान को 40 रोज़ में हलफ उठाना होगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी, मुआशी और इक्तिसादी सूरत हाल का जायजा लिया गया और वफाकी काबीना ने 11 नुकाती एजेंडे पर गौर किया। इजलास में इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक तजावीज़ वफाकी काबीना से मंजूर करा दी गई। इस हवाले से मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर ऐवान ने काबीना को ब्रीफिंग देते हुए कहा, सेनेट कौमी सूबाई असम्बली मेंबरान को 40 रोज़ में हलफ उठाना होगा। 40 रोज़ में हलफ ना उठाने पर सीट खाली तस्वुर होगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि 40 रोज़ के बाद सीट पर दोबारा इंतखाबात कराए जाएंगे। ऑर्डिनेंस के इजरा के लिए बिल सदर मुमलिकत को भेजा जाएगा, जिसके बाद इसहाक डार की खाली सीट का भी फैसला हो सकेगा। बाद अज़ा वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि एक भी इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ जिसमें नून लीग फेयर तरीके से जीती हो। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। मुसलसल कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में इंतखाबी इस्लाहात न आए। फवाद चौधरी का कहना था कि बाबर ऐवान और शिबली फराज ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग दी है। EVM इस धांधली को ख़त्म करती है जो आप इंतखाबात में होती है। आई वोटिंग के निज़ाम पर नादरा को हिदायत है कि मामला जल्द हल करे। उन्होंने मजीद बताया कि डॉक्टर मोहम्मद अशफाक को चेयरमैन FBR तैनात करने की मंजूरी दी गई है। 37 नई दवाइयाँ पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं, जबकि 12 दवाइयों की कीमत में रद्दोबदल किया गया है और काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी और सरबरा NCOC असद उमर ने कहा है कि 31 अगस्त के बाद स्कूल ट्रांसपोर्टर वैक्सीन के बगैर काम नहीं कर सकेगा। स्कूल वैन ड्राइवर्स के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर ने कहा है कि 30 सितंबर के बाद कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर हवाई सफ़र पर पाबंदी होगी। होटल, गेस्ट हाउसेस और शादी हॉल्स में आने वालों की वैक्सीनेशन लाजिम है।
17 साल से ज़ायद उम्र के तलबा के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। तलबा के ट्रांसपोर्टेशन अमले को 31 अगस्त तक वैक्सीन लगवाना होगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और सरबराह NCOC असद उमर ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 31 अगस्त के बाद स्कूल ट्रांसपोर्टर वैक्सीन के बगैर काम नहीं कर सकेगा। स्कूल वैन ड्राइवर्स के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। होटल और शादी हॉल्स में आने वालों के लिए 30 सितंबर तक वैक्सीनेशन लाजमी होगी। असद उमर का कहना था कि 15 अक्टूबर के बाद मोटर वे पर सफ़र के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। 15 अक्टूबर के बाद बगैर वैक्सीनेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। 17 साल या ज़ायद उम्र के तलबा 15 सितंबर तक वैक्सीन लाजमी लगवाएं। हुकूमत के लिए हर पाकिस्तानी की सेहत अहम है। तालीमी इदारों में 89% असातिज़ा और अमले की वैक्सीनेशन हो चुकी है। वबा की वजह से जो बंदिशें लगाई जा रही हैं वो आवाम के मफाद में हैं। मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान ने कहा कि 1 सितंबर से 17 साल से ऊपर नौजवानों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर रहे हैं। कमज़ोर दिफाई निज़ाम के हामिल नौजवानों के लिए मखसूस वैक्सीनेशन शुरू कर रहे हैं। किसी दूसरे मुल्क से वैक्सीनेशन करवाने वाले अफराद का इंदराज भी नादरा वेबसाइट पर हो सकेगा। वैक्सीन लगवाएं और असल कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नादरा वेबसाइट से हासिल करें। वो तमाम लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यानी जिनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है, निज़ाम जो है उसमें कुछ कमज़ोरी है, और उसकी एक बाकायदा मेडिकल लिस्ट हम छाप चुके हैं, हम दोबारा से बता देंगे। उनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और उनको एक मखसूस वैक्सीन जो है जो इस काम के लिए मुनासिब तस्वर की जा रही है, उसका भी आगाज़ 1 सितंबर से होगा, लेकिन ये मखसूस सेंटर्स में लगेगी, बड़े सेंटर्स में, ताकि वहाँ उनके जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसका तयन और उसकी कन्फर्मेशन की जा सके। कराची के साहिल पर फंसा जहाज़ पहले मुकाम से 1 किलोमीटर दूर साहिल पर दोबारा फंस गया। जहाज़ के कैप्टन ने सी मैक्स कंपनी और कंपनी ने जहाज़ कैप्टन को ऑपरेशन नाकाम होने का जिम्मेदार करार दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कराची में क्लिफ्टन के करीब समंदर के किनारे रेत में फंसे बहरी जहाज हैंगटोंग 77 कामयाबी से रेत से निकलने के बाद दोबारा सीव्यूज साहिल पर फंस गया। जहाज पहले मकाम से 1 किलोमीटर दूर साहिल पर दोबारा फंस गया। जहाज के कैप्टन ने सी मैक्स कंपनी और कंपनी ने जहाज कैप्टन को ऑपरेशन नाकाम होने का जिम्मेदार करार दिया है। जहाज निकालने के ऑपरेशन के दौरान टग बोट्स जहाज के करीब आने के बजाय बहुत दूर रहीं। जहाज तैरने के बाद टग बोट्स करीब आकर जहाज को खींच न सकीं। साल्वेज कंपनी और जहाज के कैप्टन ने इस सूरत हाल में एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं। साल्वेज कंपनी का कहना है कि जहाज के कैप्टन ने रस्सा टूटने पर एंकर डालने से इनकार कर दिया था, जबकि जहाज के कैप्टन का कहना है कि साल्वेज कंपनी के टग्स की वजह से ऑपरेशन नाकाम हुआ। शिपिंग कंपनी का कहना है कि रस्सा डालने के बाद कल दोबारा ऑपरेशन किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मरदम शुमारी का मामला तय होते ही हम लोकल बॉडीज इंतखाब कराने को तैयार हैं। कराची के अवाम तहरीक इंसाफ और MQM को पहचान चुके हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कराची में बहुत मसाइल हैं, उससे इनकार नहीं कर सकते। हम आवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। कराची तब्दील हो चुका है। शहर में एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्रुरी के बाद काम बेहतर हो रहे हैं। जगह जगह तरक्याती काम चल रहे हैं, कुछ मुकम्मल हो चुके हैं और चंद होने वाले हैं। कराची में ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि MQM के दौर में ज़िला बस्ती कचरे का ढेर था। कराची के अवाम तहरीक इंसाफ और MQM को पहचान चुके हैं। इमरान खान और MQM ने शहर में ना तो एक ईंट लगाई और ना ही एक कतरा पानी फराहम किया। हमारे पास वसाइल कम हैं, वफाक हमें अपना हक नहीं दे रहा। हुकूमत से पूछते हैं कि शहर को दिया गया 1100 अरब के पैकेज का क्या हुआ। सिंध ने अपने वसाइल से पानी की किल्लत का खात्मा किया है। हम शहर को बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। आवाम से अपील है कि हमारा साथ दें और हमारे साथ ताउन करें। हम जानते हैं कि हमारे पास कम वसाइल है, वफाक हमें अपना हक नहीं देते हैं, लेकिन हम अपना मेहनत से उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ दें। हम कराची के अवाम से अपील करते हैं कि वो भी हमारे साथ दें, हमसे ताउन करें। इंशाअल्लाह ताला मिल के हमें शहर के जो सूरत हाल है बेहतरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहे हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंध के बल्दियाती निज़ाम ने अपनी आइनी मुद्दत पूरी करके जमहूरी रिवायत को जिंदा रखा। मरदम शुमारी का मामला तय होते ही हम लोकल बॉडीज इंतखाब कराने को तैयार हैं।
بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ موجودہ دور حکومت میں عوام کے حق روزگار پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ 1 کروڑ روزگار دینے کا وعدہ کرنے والی حکومت لوگوں سے روزگار چھین چکی ہے۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کے خلاف پہلے روز سے مقابلہ کیا ہے۔ پی ڈی ایم کو غیر جمہوری حکومت کو ہٹانے کا راستہ دکھایا تھا، لیکن انہوں نے اس راستے کا انتخاب نہیں کیا، یہ ان کی مرضی تھی۔ پی ڈی ایم کے آئندہ ہونے والے جلسے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ تماشے کی کلئی کھل چکی ہے۔ اربوں کی کرپشن کا الزام اب 45 لاکھ تک پہنچ چکا ہے۔ نیب کا ایمان عمران خان فری احتساب ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ شہباز شریف کو 12 اگست کو طلبی کا نوٹس موصول ہوا، انہیں اس سے قبل طلبی کا کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا۔ شہباز شریف کو موصول طلبی کے نوٹس کا جواب جمع کرا دیا، ہم نیب میں جواب جمع کرانے آئے تو انہوں نے حصار میں لے لیا۔ شہباز شریف نے 10 سال پنجاب کی عوام کی ڈٹ کر خدمت کی۔ شہباز شریف نے عوام کو ریلیف دیا، اسپتال اور یونیورسٹیاں بنائیں۔ شہباز شریف نے 5500 میگا واٹ بجلی کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ عمران خان نیازی نے شہباز شریف کے لگائے ہر منصوبے کو متنازع بنایا۔ عمران خان کو انہی میٹرو، اسپتالوں اور بجلی منصوبوں کے فیتے کاٹتے شرم نہیں آتی۔ عمران خان اپنی اے ٹی ایم کو فائدہ پہنچا کر عوام کو 90 روپے کلو آٹا دے رہے ہیں۔ جو الزامات کی بچھاڑ تھی، ہم اس سے سرخرو ہوئے ہیں۔ ہم اس سے سرخرو ہوئے ہیں، نواز شریف، شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت۔ لیکن ان آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، LNG چوروں کو، اس نیب نیازی گٹھ جوڑ کو یہ پتہ ہے کہ اب پاکستان کی عوام ووٹ نہیں دے گی جن کی چوری کی ہے، جن کا حق مارا ہے، جن کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے، جو مہنگائی کے طوفان میں آج پس رہے ہیں۔ یہاں روٹی مہنگی ہوتی ہے اور مافیا کی جو ملیں ہیں وہ منافع کماتی ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ تماشے کی قلعی کھل چکی ہے۔ اربوں کی کرپشن کا الزام اب 45 لاکھ تک پہنچ چکا ہے۔ احتساب کا گندا نظام نیب نیازی گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے۔ نیب کا ایمان عمران خان فری احتساب ہے۔ دوائی، چینی، آٹا، بجلی اور گیس چور حکمرانوں کو کوئی کال نوٹس نہیں جاتا۔ چیئرمین نیب کو پشاور BRT کے 126 ارب کے کھڈے نظر نہیں آتے۔ اسپتالوں کو بند اور ادویات پر ڈاکہ ڈالا گیا، لیکن عمران خان کو طلبی کا کوئی نوٹس نہیں ملتا۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا بیانیہ دفن ہو رہا ہے۔ 3 سال سے یہ تماشا جاری ہے، ہم سزائے موت کی چکیوں میں آ چکے ہیں۔ اب نیب کا ایمان عمران خان فری احتساب جو ہے اس کے تماشے کو بند ہونا چاہیے۔ اب احتساب ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوروں کا ہوگا، LNG چوروں کا ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کرے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے جنرل سیکریٹری مفتاح اسماعیل مسلم لیگ نون سندھ کی قیادت سے ناراض ہو کر عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے جنرل سیکریٹری مفتاح اسماعیل مسلم لیگ نون سندھ کی قیادت سے ناراض ہو کر عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ مفتاح اسماعیل نے اپنا استعفیٰ پارٹی صدر شہباز شریف کو بھجوا دیا ہے۔ گزشتہ ماہ مسلم لیگ ہاؤس کارساز میں کنٹونمنٹ انتخابات کے ٹکٹ تقسیم کے معاملے پر کارکنان نے ہنگامہ آرائی کی تھی۔ مسلم لیگ ہاؤس میں ہنگامہ آرائی کے واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی گئی تھی، تاہم تحقیقاتی کمیٹی کے غیر فعال ہونے پر سندھ کی قیادت سے ناراض ہو کر سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے جنرل سیکریٹری سندھ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ مفتاح اسماعیل نے ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر پارٹی سے استعفیٰ دیا ہے۔ ابراہیم حیدری سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے دستی بم برآمد کر لیے گئے ہیں۔ گرفتار دہشت گرد افغانستان سے تربیت حاصل کر کے آئے تھے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ابراہیم حیدری سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے دستی بم برآمد کر لیے۔ کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے 2 دہشت گرد گرفتار کیے گئے ہیں۔ دہشت گردوں کے قبضے سے 2 دستی بم برآمد ہوئے ہیں۔ گرفتار دہشت گرد افغانستان سے تربیت حاصل کر کے آئے تھے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ گرفتار کیے گئے ایک دہشت گرد کی شناخت نعمت اللہ عرف بابا جبکہ دوسرے کی پیر اللہ کے نام سے ہوئی ہے۔ نعمت اللہ کا ایک بھائی جیل میں ہے جبکہ دوسرا پولیس مقابلے میں مارا جا چکا ہے۔ نعمت اللہ نے مخبری کے شعبے میں مہتاب نامی شخص کو قتل کر دیا تھا۔ مہتاب کو مارنے کے احکامات حکیم اللہ محسود نے دیے تھے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔